तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुरसिख आए मिल, आए मिल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे प्रोग्राम लैके दास दविंदर सिंह सोढी हाजिर है। तुसी जानते हो इस प्रोग्राम विच मैं तुहानूं उन्हां महान शख्सियतां नाल मिलांदा हां जिन्हां ने गुरमत दे प्रचार ते प्रसार हित अपना बुड़बुला योगदान पाया है। अज साडे स्टूडियो विच सिख पंथ दी महान शख्सियत जिन्हां ते सतगुरां दी अपार बख्शिश है। सरदार प्रतपाल सिंह जी मुख सेवादार गुरुद्वारा दूखनवार साहिब। कुछ मनुखां ते सतगुरां दी अपार अलाही ते बखरी जी बख्शिश हुंदी है। कुछ मनुख इकल्ले ही इन्ना काम कर जांदे ने कि सवा सोसाइटियां जिन्ना वो इकल्ले ही काम कर जांदे ने। लुधियाने दे विच गुरुद्वारा दूखनवार साहिब ऐसी उसकी इमारत ऐसा उसका प्रबंध। जदों गुरुद्वारा दूखनवार साहिब की गल चलती है तो सरदार प्रतपाल सिंह हुणां दा नाम याद आता है। इंज लगता है उन्हां दी ही गल हो रही है। फिर इंज कह लईए जिमें आपां अरदास विच रोज़ कहते हाँ, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे। अज ऐसी महान शख्सियत नाल तुहाडी मैं सांझ पावांगा। साडे स्टूडियो विच आए ने सरदार प्रतपाल सिंह जी। प्रधान साहब जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत खुशी हुई तुसीं फतेह टीवी दे इस बेड़े विच आए जी। जिवें मैं संगतां नूं दर्शा रहा सी, जदों गुरुद्वारा दूखनवार साहिब की गल हुंदी है तो इंज लगदा भी जिवें तुहाडी ही गल हो रही होवे। तुसीं जिहड़ी उहदे लई घालना घाली है, क्योंकि मैं ते अखीं देखिया है एक गुरुद्वारे की छोटी जी इमारत सी ते उहदे विच भी एक गंदा नाला लंघदा सी ते गुरुद्वारे दे नाल बहुत सारियां मीट दियां मच्छी दियां मैनूं लगदा 50 तो वध दुकानां सन ते कुछ हालत बहुत वधिया नहीं सी। पर संगतां दी उधर नूं शरधा सी, बहुत झुकाओ सी। पर महाराज जी ने तुहाडे ते नज़र कीती। जिमें आपां कह लईए भी जिमें हर एक सिख दा चाह हुंदा उहदा अपना घर बेशक कच्चा होवे पर उहदी इच्छा हुंदी है भी मेरा गुरु दा घर उहदे ते सोने दा छत्र झुलदा होवे। वो सेवा जिहड़ी महाराज जी ने तुहाडे कोलों लई, ये मान वडियाई तुहानूं जांदी है। मैं अज संगतां दी जानकारी लई ये तुहाडे नाल गल्लां बातां करांगा भी ये एडा वड्डा जिहड़ा काम है ये तुसीं किवें कीता, सतगुरां ने किवें तुहाडे कोलों करवाया। सब तो पहलां आपां इत्थों ही शुरू करदे हां भी गुरुद्वारे की छोटी जी इमारत उहदे विच भी गंदा नाला लंघदा सी ते जदों तुहानूं सेवा मिली तुसीं किवें सोचिया भी मैं इहनूं किवें इस तरह खूबसूरत बनाना है। दास ने तां कुछ नहीं आउंदा सी। वाहिगुरू जी। गुरु साहब ने अपने बच्चे नूं उंगल फड़ के इस कारज लई तोरिया। जी जी। 1986 विच जी जदों इस इमारत की इस गुरु घर की सेवा दास नूं बख्शी, जी जी, उस दिन तो लैके अज तक ना पिछे मुड़ के परिवार का देखिया, जी जी जी, ना पिछे मुड़ के किसी घर का देखिया। जी जी जी। गुरु साहब ने आप अपने बच्चे के सिर ते हथ रख के जिथे संगतां दे पूर्ण सहयोग का सदका इस कारज नूं नेपरे चढ़ाउण लई जिथे गुरु का मेरे सिर ते हथ सी, जी जी, उत्थे संगतां दा भी मेरी पिठ ते हथ सी। जी जी जी। ये सारे कारज 1986 तो लैके अज 2013 तक ये कारज जिथे संगतां दे सहयोग नाल नेपरे चढ़े उत्थे गुरु साहब ने किरपा दा हथ रख के कारज करवाए। जिवें मैं हुण आपां गलबात कर रहे सी, एक छोटी जी इमारत सी गुरुद्वारे कोल, कोई जगह भी नहीं सी वो पसार होर हो सकदा ते ये फिर तुसीं किवें सोचिया इन्नी जगह गुरुद्वारे कोल अज किन्नी मार्केट किन्नी जगह साडे कोल जिथे हुण गड्डियां खड़दियां ने, ये किवें तुहाडे कोल आई, किवें तुसीं सोचिया?
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ 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 ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਕਾਨ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਲੋਕੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ 1986 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1932 ਸੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 36-37 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਵੀ ਹਨ, ਕਈ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ? 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ ਐਂਡ ਸੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਪੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ ਐਂਡ ਸੰਸ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ?
ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 90 ਬਾਈ 120 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਨੇ ਚੜਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਏਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਏਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਾਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਇਮਾਰਤ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ।
ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ, ਰਬਾਬ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਤੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਗੈਰ ਭੇਟਾ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਪੈਨ, ਕਾਪੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਵਿਦ ਹੋਸਟਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜਾ ਟੋਟਲੀ ਲੀੜਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂਰਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, 15 ਏਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ 1 ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ 4 ਕਿੱਲੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਏਕੜ ਹੋਰ ਲਈ। ਜੀ, ਅੱਜ 36 ਏਕੜ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾ ਖੇੜੀ ਝਵੇੜੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਲਲਤੋ ਤੇ ਠੱਕਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ 36.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ, ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਘਿਓ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ, ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਈ ਜਾਊ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ 2 ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ 4 ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਪਰੇਟਾ ਦੁੱਧ ਜੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੱਖਣ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਘਿਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 90 ਕਿਲੋ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘਿਓ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਦਾ ਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਜੀ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਿ ਬੜਾ ਨਿਆਮਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਸੀ ਹਾਂਜੀ ਘਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਥੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਘਿਓ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਈਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰਚ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਦਕਾ, ਮੇਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪਸਰੀਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਜੋ 300 ਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਬੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਮਾਰਚ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਰਚ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੰਦਿਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਹਾਂਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਤਕੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਠੰਡੇ ਬਿੱਟੇ ਜਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ RG ਸਟੋਨ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਸਕੈਨਿੰਗ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਡੈਂਟਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ? ਇੱਦਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਜਿਸਕਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜੀ, ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੌਵਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੰਕਲ, ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ ਕਵਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ, ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਆਉਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਣੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਣੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।